करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज पवित्र संध्यारे अनुष्ठित दिव्यान जीवन ग्रंथ आलोचना चक्र उपस्थित समस्त मातृ संतान मान हृदय स्वागत एवं शुभेच्छा। आज कार्यक्रम को नेतृत्व देथिबा एवं कार्यक्रम रे अंशग्रहण कर भव्य कर गढ़ी तोड़े सहयोग कर सब भाई मान को अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त कर आम गत अध्ययन वर्ग रे जो चैप्टर टी को उल्लेख करागला डेथ डिजायर एंड इनकैपेसिटी आम तार समापन तो केबे हुए नहीं तो मुख्यतः आम पढ़ा सारिकी तार सारांश भी आलोचना करते आज अध्ययन तार नेक्स्ट चैप्टर এটা ଥିଲା 20th चैप्टर এটা হবে 21st चैप्टर अर्थात 21तम परिच्छेद बा 21तम अध्याय। ये मध्य एक रोचक प्रबंध बड़ उच्चांग प्रबंध से प्रबंध रे रही शीर्षक है द एसेंट ऑफ लाइफ प्राण शक्तिर उद्धायन। प्राण शक्तिर उद्धायन गोटे सरल व्याख्या यपरि पारे प्राण वृक्षर भी अच्छी प्राण प्राणर गोटे संभावना धातु अधातु मृत्तिका समस्त पाखे अच्छे माटी पत्थर पाखे प्राणर संभावना गुड़िक अच्छी किंतु प्राण प्रकृत में गोटे स्पंदन रूप से देखा देछि उद्भिद पाखे उद्भिद रु प्राणटी आउ टिके ऊर्धायित होइछि प्राणी मान क्षेत्र में जो मन आसी विवर्तन क्रम जीवन को प्राण को आउ एक नुआ अर्थ देछि तार जमी गोटे गचर स्वप्न गोटे मनुष्यर स्वप्न भितर पार्थक्य अच्छे गोटे प्राणीर आकांक्षा आ गोटे मनुष्यर आकांक्षा भितर पार्थक्य अच्छे गोटे प्राणीर दुख मनुष्यर दुख भितर गोटे पार्थक्य अच्छे तो ये जो पार्थक्य गुड़िक निर्भर करुच्ची प्राण शक्तिर उद्धायन उपर प्राण शक्तिर उद्धायन घटुची चेतनायन द्वारा प्रथमे देह चेतना आसपर प्राण चेतना तापर मन चेतना ये चेतनार उत्तरण घटुचे धीरे धीरे मध्य प्राण मन समस्तंकर उत्तरण से मार्ग में घटुचे। प्रभु श्री अरविंद होचंती से दार्शनिक जी ये कथा को गभीर भाव में दर्शन करछंती एवं केबे गोटे संबोधि स्तर रे ऋषि माने वेदोपनिषद रे जो प्रार्थना गुड़िक करछंती जो मंत्रमाला से प्रकाशित करछंती जो मंत्र रे ही उद्धायन कथा गुड़िक कहा जाइछि ताकू उद्धार करछंती एवं ता संगरे निजर विचार को सम्मिलित करछंती मनुष्य पई एक दिव्य जीवन रो संदर्भ मनुष्य पई दिव्य जीवन रो एक परिप्रेक्षी मनुष्य पई दिव्य जीवन रो एक पृष्ठभूमि मनुष्य पई दिव्य जीवन रो गोटे संपूर्ण विधिबद्ध ब्लूप्रिंट खसड़ा से तैयारी करछंती जोटा को आमे अध्ययन करछु ना प्राणी मानक परी मनुष्य भी खाई पिंधि समय नष्ट करी चारिआडे केवल बुली रहता ना शोई रहता आपण गोटे हाथी को देखंतु गोटे बाघ को देखंतु गोटे वृक्ष को देखंतु समस्त जीवनधारी किंतु मनुष्य जदियो मनुष्यर दुख हताशा निराशा गुड़िक अधिक किंतु मनुष्यर संभावना भी अधिक कारण मनुष्यर प्राणर उद्धान होइछि प्राणर पीड़ा अधिक एवं प्राण क्षेत्र संभावना मध्य अधिक ये सब कथा को आमे विवर्तन ये कहानी को प्रभु श्री अरविंद भाषा रे पढ़िबा बहुत टेक्निकल बहुत
ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ବଡ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ବଡ ଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ସେ ତା ଭିତରେ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନୂତନ ପରାତନ ଏ ସବୁ ଚିନ୍ତାରାଜିର ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ସିଏ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ଚାପ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିତରେ ସିଏ ଏକ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ, ବା ପରମ୍ପରା ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି, ମାନେ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ସେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକରୁ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡିକୁ ଆଣନ୍ତି, ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ନିଜେ ବି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭରେ 3ଟି ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଋଗ୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଆମେ ସେ ଋଗ୍ବେଦର ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯଦି ସୁଯୋଗ ଆସେ ବା ସମୟ ହୁଏ ଆମେ ତା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥା କହୁଛୁ, ବୋଧେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କେହି କଥା କହନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ବୋବାନ୍ତି, କିଏ ଚଢେଇ ରାବୁଛି, ଗାଈ ହମ୍ବାରଡି ଛାଡୁଛି। ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଓ ମଣିଷର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ ଏଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବାକ୍, ଏକୁ କହୁଛୁ ବାଣୀ। ଏ ଭାଷା ଗୋଟେ ଅତି ଚମତ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ, ଗୋଟେ ବଡ ଉତ୍ତରଣ ଏଇଟା। କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ହାତୀ କଣ କହୁଛି ସେ କଥାଟି ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଭାଷାର ଗ୍ରାମାର ଅଛି, ମଣିଷର ଭାଷାର ତାର ଧ୍ୱନି, ତାର ସିମ୍ବଲ, ତାର ଗୋଟେ ଆବେଦନ ରହିଛି। ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଯୋଉ ବାଣୀ ବା ବାକ୍, ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ, କଥା ଶୁଣୁଛୁ, କଥା ଲେଖୁଛୁ, କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କାରଣ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳେ ଶବ୍ଦ ବି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ ୱାର୍ଡସ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ ୱାର୍ଡସ୍। କାରଣ ବିନା ବାଣୀରେ, ବିନା ଭାଷାରେ, ବିନା ବାକ୍ରେ, ବିନା ୱାର୍ଡରେ ଆପଣ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବେ, ନା ଆଶା କରିପାରିବେ, ନା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକଟ କରିପାରିବେ, ନା ଦୁଃଖ ପ୍ରକଟ କରିପାରିବେ, ନା ନିଜର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ। କିଛି ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବାଣୀର ପଥ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ବାକ୍ର ପଥ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବାକ୍କୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ବହୁତ 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 ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲେ କଥା କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟର୍ଥତା ଆଡକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ବାଣୀ କାହାର ବ୍ୟର୍ଥ ନଯାଉ, ମାନେ ଯଦି ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଚାଲିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଏ ପୃଥିବୀ ବଡ ଜଲ୍ଦି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଅନେକ ଲୋକ ଅଯଥା 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 କଥା ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି। ହାଟ ବଜାର, ଟିଭି, ମିଡିଆ, ରାଜନୀତି, ସମାଜନୀତି, ଯାତ୍ରା, ଅପେରା, ସବୁଠି ସେଇ ଭାଷାର ବ୍ୟର୍ଥତା, ଶବ୍ଦର ଅପବ୍ୟୟ। ଖାଲି ପୃଥିବୀ ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୃଥିବୀ କୋଳାହଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ଓନ୍ଲି ନଏଜ୍, ଓନ୍ଲି ନଏଜ୍, ଓନ୍ଲି ନଏଜ୍। ନିରବତା କାହିଁ? ଋଷିମାନେ ଋଗ୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ର 10 ମଣ୍ଡଳ 30 ସୂକ୍ତ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର 3 ମଣ୍ଡଳ 22 ସୂକ୍ତ 3 ମନ୍ତ୍ର ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ ବା ବାଣୀର ପଥ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଲା ଲେଟ୍ ଦି ପାଥ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଡ ଲେଟ୍ ଟୁ ଦି ଗଡ୍ ହେଡ୍ସ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବତା ହବାକୁ ହେବ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ଯାହା ରହିଛି ବିଶ୍ୱ
ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଫେସ କରିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ଅତୀତରେ ଏଇଭଳି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ କିଭଳି ପରିପାଳିତ ହେଇଥିଲା ଋଷିମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ କଥାଟି ଆମ ଆଗକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ବାଣୀ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉ, ଲେଡ୍ ଟୁ ଦ ଗଡ୍ ହେଡ୍। ଆପଣ ଏପରି କଥା କହନ୍ତୁ ଯେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଲାଇକ୍ ଗଡ୍ ଲାଇକ୍। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ସେତିକି ଓଜସ୍ୱୀ ମାନେ ଓଜସ୍ୱୀ ପଣ ଥାଉ, ସେତିକି ମଧୁରତା ଥାଉ, ସେତିକି ଗମ୍ଭୀରତା ଥାଉ, ସେତିକି ସତ୍ୟ ଥାଉ, ସେତିକି ଅର୍ଥ ଥାଉ, ସେତିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଥାଉ, ସେତିକି ପ୍ରେରଣା ଥାଉ, ଯାହା ଆମକୁ ଦେବତ୍ୱ ଆଡକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଋଷିମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? ପ୍ର ଦେବତ୍ରା ବ୍ରାହ୍ମଣେ। ବ୍ରହ୍ମଣେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ଆମକୁ ଦେବତାଙ୍କ ଆଡକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ଶବ୍ଦ। ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ତିଆରି ହୁଏ କୋଉଥିରେ? ଅକ୍ଷରରେ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି, ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ଲେଟର କହିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ବାଙ୍ଗ୍ମୟରେ ଅକ୍ଷର କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣ ଅବନା ଅକ୍ଷର ପଢିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷର ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି, କ ଖ ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଅକ୍ଷର। ଅକ୍ଷର ମାନେ କଣ? ଯାହା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଇମ୍ପରେସିବଲ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଇମ୍ପରେସିବଲ, ଅକ୍ଷୟ, ତେଣୁ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ଋଷିମାନେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଲେ, ପ୍ର ଦେବତ୍ରା ବ୍ରହ୍ମଣେ। ବ୍ରହ୍ମଣେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଆମକୁ ଦେବତା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଟ୍ ଦି ପାଥ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଡ ଲେଟ୍ ଟୁ ଦ ଗଡ୍। ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ପଢୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ୍ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଦେବତା ତିଆରି କରିବ। ଆପଣ ବାକି କଣ ପଢିବେ, କଣ କଥା ହେବେ, କାହା ଦ୍ୱାରା କୋଉଠିକି ଯିବେ, କଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପରାବାକ ସେଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଳ ବହି ଅଛି ଦେଖିବେ ପରାବାକ। ସବୁ ବାଣୀ ଗୁଡିକ ପରାବାକ ନୁହେଁ। ପରାବାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବତ୍ୱ ଆଡକୁ ନେଇଯାଉ। ଆଉ କୋଉଠିକି ନେଇଯାଉ? ଗାତୁରେ ତୁ ଅପୋ ଅଚ୍ଛା ମନସ ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି। ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ୱାଟର୍ସ। ଅପ ମାନେ କ୍ଷିତ ଅପ ତେଜ ବେମ ମରୁତ କହନ୍ତି ନା। ସଂସ୍କୃତର ବାଙ୍ଗ୍ମାରେ ଅପ୍ର ମାନେ ହଉଛି ୱାଟର। ସେ ଯୋଉ ୱାଟରଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡ କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏମ ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି, ଲେଟର ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଅପ୍ କହିପାରିବେ, ବା ତାକୁ ଅପଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅପଲୋକ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ତାର ସେଠୁ ସିମ୍ବଲିକ। କାରଣ ପରାବାକର ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଣେ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ ପଢୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଶବ୍ଦ, ଅକ୍ଷରରୁ ତିଆରି, ଠିକ ସେଇଭଳି ତାର ସେ ଅପଲୋକ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଅପଲୋକ ଏଇଆ ଯେ ସେଇଟା ସମୁଦ୍ର, ବିଶାଳତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅପଲୋକ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ୱାଟର୍ସ। ଆପଣ କେମିତି ଯିବେ ଅପଲୋକ ଆଡକୁ? ଅପଲୋକ ମାନେ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ। ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ, ବିଶାଳ ଆଡକୁ କେମିତି ଯିବେ? ଅପଲୋକ ଆଡକୁ ମନସ ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି। ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ମନର ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ସେଇଠିକି ଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାଇ ଦ ୱାର୍କିଂ ଅଫ ଦି ମାଇଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଆମ ମନ ସବୁ କୋଉଠି ଅଛି, କଣ କରୁଛି? ବହୁତ ହାନି ଲାଭ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ରିଲେସନସିପ ଭିତରେ, ପଇସା ପତ୍ର ଭିତରେ, ସୋସିଆଲ
ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଗୁଡିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ମନଟି ସେଇଠି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନଟାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ମନର ପ୍ରଯୁକ୍ତିଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ ଏପରି କରନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ୱାଟର୍ସ ଅପଲୋକ ଦିଗରେ ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଦୀପୋ ଅନ୍ନମଚ୍ଛା ଜିଗାଚ୍ଛା ଦେବାଂ ଉଚିଷେ ଦୃଶ୍ୟାଜେ। ହେ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ଓ ଫ୍ଲେମ୍, এই ଜ୍ୟୋତି ଗୁଡିକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଗୁଡେ କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି? ଓ ଫ୍ଲେମ୍, thou goest to the ocean of heaven। ତମେ ଯାଉଛ এই ଅଗ୍ନି ଦୀପ ଅନ୍ନମଚ୍ଛା ଜିଗାଚ୍ଛା ଦେବା ଉଚିଷେ ଦୃଶ୍ୟାଜେ। ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ? Towards the gods। ସ୍ୱର୍ଗ ସମୁଦ୍ର, ଇଏ ବଡ ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମୁଦ୍ର, ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସମୁଦ୍ର ଯେହେତୁ ଭାଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଭୂମା ସେଇଟାରେ ସୁଖ ଅଛି, ବିରାଟରେ ସୁଖ ଅଛି। ତେଣୁ ବିରାଟରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତା ସ୍ୱର୍ଗ। ତେଣୁ ବିରାଟ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୁଆଡେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ନା? ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଗଡ୍ସ, ଦେବାଙ୍ଗ ଉଚିଷେ, ଦେବାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ସେଠି କଣ କରିବ? ଯାଇକି ସେଠି କଣ କରିବା? ଦେବତା ହେଲେ ଆମର କାମ କଣ? Thou makest to meet together the god heads of the plains। ସେଇ ଭୂମିରେ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଟ୍ ଟୁଗେଦର, ସାକ୍ଷାତ କର, ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କର। the waters that are in the realm of light। ଏଇ ଯୋଉ ୱାଟର କଥାଟିକୁ ଟିକେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁ ଥାନ୍ତି ଆପଣ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ, କ୍ଷୀରାପ୍ତି ସାଗର। ତ କ୍ଷୀରରେ କଣ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଥାଏ ନା କଣ? ତାକୁ ସେପରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମୁଦ୍ରଟି ହେଲା ଭୂମାର ବା ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତୀକ, ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ। ଯାହା ବିରାଟ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ। ଏଠି ସେଠି ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଲୋକର ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଭେଟିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା the waters that are in the realm of light। ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିର ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପ୍ ମାନେ ଜଳ, above the sun, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଊର୍ଧ୍ୱରେ, waters that abide below, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବା ସେ ଆଲୋକ ରାଜ୍ୟର ନିମ୍ନରେ ଯୋଉ ଆପଗଣ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଉ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଖୁବ ଭାବରେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡିବନି। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକର ବହୁତ ଲିମିଟେଡ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି। ସେଥିରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ଜୀଙ୍କର ଅଛି, ସାୟଣଙ୍କର ଅଛି, ଆଉ କାଁ ଭାଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଇଂରେଜ ଲେଖକ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡିକ କାହା ବିଷୟରେ ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ହବନି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାହା ସନ୍ଦେହାସ୍ପଦ। କାରଣ ଏ ଭାଷା ବା ତାର ଯୋଉ ଆବେଦନ ସେ ଏତେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉପହାର, ଯୋଉଠି କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାୟଣ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଦେଖିବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ, ସେଠି ବିବାଦ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କିଏ ଛୋଟ କିଏ ବଡ ବା କିଏ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେପରି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ବାଙ୍ଗ୍ମୟରେ, କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ
ତ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ। ଯେମିତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, କି ଆମେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଓସନ ଅଫ ହେଭେନ, ସମୁଦ୍ର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମୁଦ୍ର, ସେ ଯେ ଆପଲୋକ, ଆଉ ସେ ଆପଲୋକରେ ଜ୍ୟୋତିର ନିମ୍ନରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଲୋକ, ପୁଣି ଜ୍ୟୋତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଲୋକ। ତ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ମଣିଷ ସେ ଦିଗରେ ଯାଉ, ସେଥିରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁ, ଦେବ ଚେତନାରେ ବଞ୍ଚୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତାର ଅର୍ଥଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଆମେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ ଆମର ସବୁ ସମୟ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଦେବତାଙ୍କର କଥା। ଇଏ ଦେବତା ମାନେ କୋଉଠି ରହନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗ ସମୁଦ୍ରରେ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଆପଲୋକରେ ରହନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ରାଜ୍ୟରେ ରହନ୍ତି, ରିଲିମ୍ ଅଫ ଲାଇଟ୍। ଆମକୁ ଯାଶ୍ଚା ବସ୍ତାଦୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠନ୍ତ ଆପଃ, ସେଇଠି ରହନ୍ତି। ଆପଲୋକରେ ସେମାନେ ତିଷ୍ଠନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଆପଲୋକଟା ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ? ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଲୋକ ଖୋଜିବେ, ସେଇଠି ପାଇବେ କି? ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଟ ଚେତନାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଲୋକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦେବତା ବୋଲି କହିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ସମୁଦ୍ରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦେବତା ବୋଲି କହିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛୁ, ତାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଆଧାର କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେବତା ଅଭିମୁଖୀ ହେଉ, ବା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ। କମ ସେ କମ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଯିବ ଯେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହବାଟା କି ଅନୁଭବ। ତାପରେ ଋଗ୍ବେଦର ନବମ ମଣ୍ଡଳର 96 ସୂକ୍ତର 18-19 ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ଯେ ଅଧୀଶ୍ୱର ସେ ତୃତୀୟ ଧାମଟିକୁ ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦି ଲର୍ଡ ଅଫ ଡିଲାଇଟ୍ କଙ୍କର୍ସ ଦି ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଏବଂ ଆପଣ କହି ରଖେ କାହିଁକି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ଦର୍ଶନ, ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ, ଗୀତା, ଉପନିଷଦ, ଏସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ମଣିଷର ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏସବୁ କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ? ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ପାହାଚକୁ ଯିବା, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସହିତ ପରିଚିତ ହବା। ଲୋକ କହିଲେ ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର। ସେଇ ଲୋକରେ କିଏ କୋଉଠି କଣ ରହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ ସହଯୋଗୀ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ଯେ ଅଧୀଶ୍ୱର ସେ ବିରାଟ। ଖାଲି ବିରାଟ ନୁହନ୍ତି, ବିରାଟ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଧାରା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ବିରାଟ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା। ସେ ପରମାତ୍ମାଟି ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ଭିତରେ ଥାଏ, ବିଶ୍ୱାୟିତ ହେଇକି ଥାଏ, ବିରାଟ ହେଇକି। ଦି ଲର୍ଡ ଅଫ ଡିଲାଇଟ୍ କଙ୍କର୍ସ ଦି ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଆନନ୍ଦର ଅଧୀଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଧାମଟିକୁ ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହି ମେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣସ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦି ସୋଲ୍ ଅଫ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି। ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ଅଧୀଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଧାମଟିରେ ରହିଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟାଟସରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟା କଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟା କଣ ହେଇଥିବ? ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମଟା ତ ନିଶ୍ଚେତନ ହିଁ ହବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଯାହାଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଫୁଲର 3ଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ କଥା ପଚାରେ, ଗୋଟିଏ ଅଛି ନିହାତି ଖାଲି ଟ୍ରେସ୍ ଥିବ,
फूलर एक संभावना ही रही फूलर कढ़ीटी आसो फूलटी फुटिज तार सुगंध और सौंदर्य से गोटे स्वर्ग तैयारी कर ठीक से भाई विवर्तन टी तो थर्ड स्टाटस रे पहुंचो केते आनंद रे पहुंचो आनंद अधीश्वर थर्ड स्टाटस को कंकर कर रही से केपरी धामटी को से किभଳି भाव परिचालन करती he maintains and governs according to the soul of universality गोटे विराट आत्मधारा रे से गवर्न करछंती ताको मेंटेन करछंती नियंत्रण करछंती शासन करछंती यूनिवर्सालिटी तो निश्चय विराटर कथा विश्वर कथा एवं सोल तो परमात्मा एवं सेठी तांको वर्णना करा जाउछि जे से लाइक ए हॉक लाइक a kite he settles on the vessel and uplifts it hawk कहले गोटे सेनो जो सेनो शकुनी चिल्लो सागुणा पड़ी सेनो पक्षी इगल बढ़िया हक सी हक सब था बहुत शिकारी पक्षी जो बहुत उच्चरे उड़ाते बहुत उच्चर देखी पारती like a hawk and kite he settles on the vessel से माने आधार गुडी करे अवस्थान करंती and uplifts it ताको ऊपर को उठे नियंती तापरे कोन करंती a finder of the light he manifests the fourth status third status रे अटकती ना ये तो एसेंट र कथा ना तेणु से पुणी आपण को नियंती ऊर्ध्व को थर्ड स्टाटस रु से नहीं जीवे आपण को फाइंडर ऑफ द लाइट से माने जेतु आलोकर ज्योति को सब लाभ करिसंती बा से आलोकर से होचंती फाइंडर ताको पाइछंती से ही मैनिफेस्ट द फोर्थ स्टाटस तापर से चतुर्थ धामटी को मध्य प्रतिष्ठा करती आउ तापरे जे चतुर्थ धाम माने कौन है सेटा इट इज मोर देन आनंद सच्चिदानंद राज्य स्वर्ग राज्य close to the ocean that is the billowing of those waters तेणु से जो वाटर्स पुणी आसीगल आप लोक विराट लोक से आप लोकर उर्मिमाला रे महासमुद्र भितरे से माने क्लिफ निजको संयुक्त करी रखि थांते यदि आपण मूल मंत्र गुडी को पढ़िबे तृतीयं धाम महिष महिष माने राजा आनंद अधीश्वर तृतीय धाम को जय कर सिनासन शिशासन तो सुम विराज मनुराज तिष्ठप चमूर्ष छेन शकुनो सेन भली शकुन भली विवृत्वा गोविंद्रो गोविंद कहले कौन गोविंद शब्द जो आसो गोविंद आपण श्रीकृष्ण को गोपाल कहती गोविंद कहती से शब्द गुड़िक विषय बहुत थर आप गो माने हूँ गाई नुहे गो माने होती इंद्रिय इंद्रिय को जी जानती से गोविंद आउ जी गोपाल जे इंद्रिय मान को पालती से होती गोपाल से आमे तांको गोविंद से आप आयुधानी विव्रत से आसीचंती तापरे अपामुर्मी से जो जलर उर्मी सचमान समुद्र तृतीय धाम महिष से चतुर्थ धामटी गढ़ कौटी कह चमूर्ष छेन से जदिव वर्तमान फाइंडर ऑफ द लाइट
सी किंतु ही मैनिफेस्ट द फोर्थ स्टेटस चतुर्थ धामटी से गढ़ुचंती एवं से विराट समुद्र मध्य संयुक्त होकर रही पूर्णिमार उत्ताल होता महासमुद्र भितर रही अर्थात ये गोटे सांकेतिक भाषा जे विराट भितर रहतु क्षुद्रता भितर भी जातु किंतु कौन करवा जड़े जदि पतंग हो तो निआरे डेव आप गोटे मोहब्बती जाली दिंतु देखिए किस समय पर सब पतंग गुड़ा से निआरे निआटा कौन गोटे पथ प्रदर्शक किए निआटा आत्महत्यार मार्ग से भर पशिक मर तेणु विराट आमको आमंत्रण करुच्ची न करुच्ची से तो गोटे बड़ प्रश्न आम प्रार्थना गुड़िक ताही तो माँ पाखे ऋषि मैंने यही मंत्र कही ऋषि मैंने यही आकांक्षा करते ऋषि मैंने यही प्रार्थना करते यहाँ ऋषि मानकर प्रार्थना यहाँ ऋषि मानकर आस्पृहा यहीटा माने ऋषि मैंने यहीपरि चाही कारण चेतनार एपरी गोटे स्थिति से मैंने पहुंची थे जो यही कथा गुड़िक आपे आसब तापरे ऋग्वेदर प्रथम मंडल 22 सूक्त 17 ରୁ 21 मंत्र को मध्य प्रभु नेले सेठी वर्णना कले जे इदम विष्णुर्वीक च क्रमे त्रेधा निधमे दधे पदम विष्णु तीनोटी पाद पकेले तापरे आपण जानिछन्ति से तीनोटी पाद स्वर्ग मर्त्य पाताल तापरे आदिम thrice Vishnu placed and set is a step uplifted out of the primal dust. Primal dust कहले मूल मृत्तिकारु निजर पादटी को उठेले 3 steps he has paced तीनोटी पाद पकेइछन्ति से होचन्ति दि गार्डियन अभिभावक रक्षक से अवधारक द इनविंसिबल से होचन्ति अपराजय अजय फ्रॉम बियॉन्ड ही अपोज देयर लॉज सेमानंकर ताकू अतिक्रम करी तांकर अतीत होइकरी से सेमानंकर विधान को अपहोल्ड करंती माने विधान को धरी रखंती विश्व विधान को किए धरी रखिचंती जे विश्वरा विश्वातीत बियॉन्ड को जाइके से विश्व को धरी रखिचंती स्कैन द वर्किंग ऑफ विष्णु विष्णुंकर जो क्रियाकलाप अच्छी ताको स्कैन करंतु आपण ब्रेन स्कैन करछन ना भगवान को स्कैन करंतु ठीक ठीक संस्कृत रे अलग लिखाई विष्णु कर्माणि पश्चात भगवान कर्म को देखंतु इंग्रजी रे कहला स्कैन दी वर्किंग ऑफ विष्णु ओडिया रे कहगला विष्णुंकर कार्य गुडी को विश्लेषण करंतु तापरे कोन विश्लेषण करी कोन करिया ना जतो बतानी पस्पसे अर्थात से कोठारु विधान गुडी को कार्यकारी करछन फ्रॉम व्हेन सी हैज मैनिफेस्टेड देयर लॉज एक अति मानसर विज्ञानमय चेतनार इंगित that is the highest pace which is seen ever by the seer's life an eye extended in heaven जेत आपण जानिबे जे को जागार विष्णु तांकर ए विधान को कार्यकारी करछंती सेटा होची हाईएस्ट पेस परम पद माने कोडा सुपर माइंड आउ कौन है ना व्हिच इज सीन एवर बाय द सीयर्स सीयर माने को माने 10टा ऋषि माने तांको चिरकाल से परम पदटा को देखुछंती आई एक्सटेंडेड इन हेवन समानकर आखिटी
ଚକ୍ଷୁଟି କୋଉଠି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ହେଇଛି, ପ୍ରସାରିତ ହେଇ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଇଲୁମାଇନ୍ଡ, ସେଇ ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳ ମାନେ, ପ୍ରଜ୍ୱଳ ମାନେ, ଦି awakened, ଯୋଉମାନେ ଜାଗୃତ ମାନେ, kindle into a blaze even Vishnu's step supreme, ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ପଦ ଆଡକୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଭଳି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କିଣ୍ଡେଲ ହବା, ଜଳିବା, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବା, ଜାଗୃତ ହବା, ଆଲୋକିତ ହବା, ସବୁ କୋଉ ଆଡକୁ ନା ସେଇ ପରମ ପଦ ଆଡକୁ। ପରମ ପଦ କାହାଙ୍କର? ବିଷ୍ଣୁ ପଦ। ପରମ ପଦ ସୁପ୍ରିମ, ବିଷ୍ଣୁଜ ଷ୍ଟେପ ସୁପ୍ରିମ। ଦିଦିବ ଚକ୍ଷୁରାତତମ୍ ତଦଭିପ୍ରାଶୋ ବିପନ୍ୟୋବୋ ଜାଗୃବଂଶଃ ସମିନ୍ଧତେ ବିଷ୍ଣୁର୍ଯତ୍। ବିଷ୍ଣୁର୍ଯତ୍, ବିଷ୍ଣୁ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ଯେଭଳି ପାଦ ଅଛି ସେଇଭଳି ପରମ ପାଦକୁ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଶିଖା ହେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସେଇ ଆଡକୁ ପ୍ରସ୍ତାରିତ ଅଛି। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ପଢିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଋଷି ମାନେ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ? ପରମ ପଦ ଲାଭ କରିବାକୁ। ଋଷି ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟାଟସ କୁ ଯିବାକୁ। ଋଷି ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ the waters that are in the realm of light above the sun and waters that abide below, ସେଇଭଳି ଏକ ଦେବତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ। ଆଉ ଆମର ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡିକ, ସେଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କଲେ ଖାଲି ମଜା କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆମେ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଆମ କାହାକୁ ଅଜଣା ଅଛି। ଏଇଠି ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କୁ ପ୍ରଭୁ ମିଶେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦବା, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯୋଉ ଦଶମ ମଣ୍ଡଳ 30 ସୂକ୍ତ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର, ତୃତୀୟ ମଣ୍ଡଳ 22 ସୂକ୍ତ ତୃତୀୟ ମନ୍ତ୍ର, ତାହେଲେ ସେ ଦିଟାକୁ ଯଦି ଦିଟା ଧରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଋଗ୍ବେଦର 4ଟି ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ। 4ଟି ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ର ତ ବହୁତ ହେଇଯିବ। ମନ୍ତ୍ର ହେଲାଣି 1, 2, 18, 19, ତାହେଲେ 4, ଆଉ ଏଠି ସେ କହିଲେଣି 17ରୁ 21, 17, 18, 19, 20, 21, ଇଏ 5ଟା, ତାହେଲେ 5, 4, 9ଟା ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ। ବେଦ ପ୍ରକୃତରେ ପଢିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦୀପକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବେଦର ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ବା ଯୋଉମାନେ ବେଦ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହଉଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯାଏ। ପଇତା ପକେଇବା ନ ପକେଇବାଟା ଇମେଟେରିଆଲ, ପକେଇଲେ ଭଲ, ସେଟା ବ୍ରତ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଔପଚାରିକତା କରିଦେଲେ। ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ବେଦ ପଢୁନାହିଁ, ସେ ବିନା କାରଣରେ ନିଜକୁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି, ବିନା କାରଣରେ, ହେଲେ ମୁଁ ତାର କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ନଦେବା ହିଁ ଭଲ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇବି ନାହିଁ ଅଥଚ ଶିକ୍ଷକ ହେବି, ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବି ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ନାହିଁ ଅଥଚ ଛାତ୍ର ହେବି, ମୋ ପାଖରେ ଜମା ଦୋକାନ ନାହିଁ ଅଥଚ ମୁଁ ଦୋକାନୀ ହେବି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ସୈନିକ ହେବି, ତ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି? କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ କାମ ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ତାଙ୍କରି ମହାନ ପରାବାକ ଦ୍ୱାରା, ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରମ ପଦ ଆଡକୁ ନଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦେବତା ତ ନିଶ୍ଚୟ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ
We have seen that as the divided mortal mind, parent of limitation and ignorance and the dualities, is only a dark figure of the supermind. ଅତିମାନସ ଚିରକାଳ ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଡାର୍କ ଫିଗର, ତାର କଳା ଛାଇ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। କଳା ଛାଇଟି ହଉଛି ଆମର ଡିଭାଇଡେଡ ମର୍ଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ବିଭକ୍ତ ଚେତନାରେ ରହିଥିବା ଆମର ମରଣଶୀଳ ମନ। ଏଇ ହଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଅଫ ଲିମିଟେସନ। ସୀମିତ ତାର ବାପା ମା, ଅଜ୍ଞାନତାର ବାପା ମା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଅଫ ଡୁଆଲିଟିଜ। ଏଇ ଦ୍ୱୈତତା, ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏ ସବୁର ସେ ହେଲା ବାପା ମା। ସେମାନେ କୋଉମାନେ? ଏଇ ଯୋଉ ଆୱାର ଡିଭାଇଡେଡ ମର୍ଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଲୁମିନସ୍ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ମନଟି ଆପେ ଆପେ ଆସେନି, ଗୋଟେ ଛାଇ ରୂପରେ ଆସୁଛି। ଏଇ ବ୍ୟାପକ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ, ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ଆମେ ବୃତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ, ବ୍ରତ ପାଇଁ, ବା ଏଭଳି ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟଭାଗୀ। ମାଙ୍କୁ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।